السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمیں پہلا ویڈیو ہے میٹ لیب کے بارے میں۔ میں آپ کو تھوڑا سا انٹروڈکشن دوں گا میٹ لیب کے بارے میں کہ میٹ لیب کیا ہوتا ہے، کس کام آتا ہے، کہاں کہاں پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں اور اس میں کیا کیا کر سکتے ہیں ہم، اور اس کی اپلیکیشنز کیا ہیں، آج ہم جانیں گے۔ تو میں آج کا لیکچر جو ہے یہ پی پی ٹی کی مدد سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، اور بنا ٹائم ویسٹ کیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا سلائیڈ جو ہے وہ ہے میٹ لیب این انٹروڈکشن ٹو نیومیریکل کمپیوٹنگ اینڈ سمولیشن۔ ہم یہی جانیں گے میٹ لیب کے بارے میں کہ میٹ لیب کیا ہے، کس کام آتا ہے۔ تو یہ ویڈیو جو ہے یہ میں نے 5 سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا سیکشن ہوگا انٹروڈکشن ٹو میٹ لیب، دوسرا ہوگا اپلیکیشنز آف میٹ لیب، اینڈ پرٹیکولرلی تیسرا سیکشن ہے میٹ لیب کی جو اپلیکیشنز ہیں میڈیکل اینڈ ہیلتھ کیئر فیلڈ میں۔ پھر چوتھا سیکشن ہوگا ماڈلنگ کیا ہوتا ہے، اور 5واں سیکشن اس ویڈیو کی سمری ہوگی۔ تو ہم پہلے سیکشن کی طرف چلیں گے جو انٹروڈکشن ہوگا، تو ہم چلیں گے اس کی طرف۔ میٹ لیب کیا ہوتا ہے؟ میٹ اسٹینڈ ہوتا ہے میٹرکس لیبوریٹری۔ یہ ایک طرح کی ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج ہے جو استعمال ہوتی ہیں بہت ساری چیزوں کے لیے، اور نیومیریکل کمپیوٹیشن کے لیے، میٹرکس کیلکولیشن کے لیے، ڈاٹا انالیسس کے لیے، الگورتھم ڈیولپمنٹ کے لیے، سمولیشن اینڈ ماڈلنگ کے لیے، اینڈ اگر ہمیں پلاٹنگ اینڈ ویژولائزیشن کرنا ہوگا کسی بھی ڈیٹا کو تو ہم اس کی مدد سے کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ نے سنا ہوگا سی لینگویج یا پائتھن جو جنرل پرپز لینگویجز ہیں کمپیوٹرز کی، یہ اس سے تھوڑا ہٹ کے ہیں۔ یہ اسپیشلی آپٹیمائزڈ ہیں میتھمیٹیکل اینڈ انجینئرنگ آپریشنز کو پرفارم کرنے کے لیے۔ تو میٹ لیب اسٹینڈس فار میٹرکس لیبوریٹری، اینڈ مینلی ہم اس سے جو بھی انجینئرنگ کے ریلیٹڈ، جو بھی میتھمیٹیکل کنسیپٹ کے ریلیٹڈ جو بھی ہمارے اپلیکیشنز ہوں گے ہم اسے سالو کر سکتے ہیں۔ ہم اس سے بیفور امپلیمنٹنگ دا پرابلم انٹو دا ریئل ورلڈ ہم اس کو اس میں پریڈکٹ کر سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں۔ تو جو میٹ لیب ہے یہ پہلے بنایا تھا 1970s میں ایک میتھمیٹکس کے پروفیسر نے، کلیو مولر نے، لیکن اس کے بعد 1980s میں اس نے ایک کمپنی بنائی اپنے ایک دوست کے ساتھ، میتھ ورکس، اور پھر کیا ہوا، یہ جو میٹ لیب ہے انہوں نے اس میٹ لیب کو میتھ ورکس میں مرج کر لیا، اور آج ہم دیکھ سکتے ہیں جو میٹ لیب ہے اس کو ڈیولپ اینڈ مینٹین جو بھی ہے آج کے بارے میں تو وہ خالی میتھ ورکس کرتا ہے۔ اور اسی طرح جو میٹ لیب ہے 1970s میں بنایا تھا مولر نے اس کو، اس سے پہلے 1950s میں ایک لینگویج ہوتی تھی جسے فورٹرین کہتے تھے یا فورٹرین کہتے تھے، جس کا مطلب ہوتا ہے فارمولا ٹرانسلیشن۔ یہ بھی ایک ہائی لیول پروگرامنگ لینگویج تھی، لیکن یہ بہت پرانی تھی، اور یہ بنائی تھی آئی بی ایم کے ایک ڈیولپر نے جس کا نام تھا جان بیکس۔ 1950s میں بنایا تھا اس نے اس کو، اور یہ بہت جو کمپلیکس میتھمیٹیکل کیلکولیشنز ہوتی تھی ان کو پرفارم کرتا تھا یہ۔ اسی طرح سائنٹیفک اینڈ انجینئرنگ پرابلمز جو بھی ہوتی تھی وہ ان کو سالو کرتا تھا، یعنی فورٹرین یا فورٹرین۔ اور اسی طرح جو ہم مینول نیومیریکل کمپیوٹیشن کرتے ہیں ان کو فورٹرین اس وقت سالو کرتا تھا، لیکن یہ بہت اولڈ تھی اور بہت اتنے پرفارمنس نہیں تھی اس کی، فاسٹ بھی نہیں تھی، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس میں بہت سارے بلٹ ان فنکشنز بھی نہیں تھے۔ تو اس کے بعد ہم میٹ لیب کی طرف بڑھے جو مولر نے ڈیولپ کیا، اور جو مولر ہے اس نے یہ میٹ لیب میٹرکس کیلکولیشن ایزی کرنے کے لیے بنایا، اسٹوڈنٹس کو نیومیریکل کمپیوٹنگ سیکھنے کے لیے بنایا، ان کو مدد کرنے کے لیے بنایا یہ میٹ لیب۔ اسی طرح جو میٹ لیب ہے یہ بہت سمپل انٹریکٹیو انوائرمنٹ پرووائڈ کرتا ہے، کیونکہ جو فورٹرین تھا اس سے پہلے وہ بہت کمپلیکس تھا، لیکن یہ اتنا کمپلیکس نہیں ہے، بہت ایزی ہے۔ یہ ڈفرینشیل ایکویشنز، انٹیگریشنز کو بہت آسانی سے سالو کرتا ہے، اور جس کی مدد سے جو یہ میٹ لیب ہے جو یونیورسٹی اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے بہت ہی اچھا ٹول بن گیا۔ اور اسی طرح جو مولر ہے اس نے یہ ڈیولپ کیا، یا جو میٹ لیب ہے میتھ ورکس نے یہ ڈیولپ کیا
मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स के लिए पहले, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए पहले ये डिज़ाइन हुआ था, ये डेवलप हुआ था ये मैटलैब। रिसर्चर्स जो होते हैं उनके लिए पहले डेवलप किया गया था। लेकिन आज के ज़माने में अगर हम देखेंगे इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। इंजीनियरिंग फील्ड में साइंटिस्ट्स इसको इस्तेमाल करते हैं, डाटा एनालिस्ट्स इसको इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह AIML में इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। स्टूडेंट्स भी इसको इस्तेमाल करते हैं यूनिवर्सिटी में या कॉलेजेस में। इसी तरह बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में इसको इस्तेमाल किया जाता है, मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है। सो वी कैन से इट इज़ फॉर बोथ एजुकेशन एज वेल एज़ फॉर इंडस्ट्री। और इसी तरह अगर हम आज एप्लीकेशंस देखेंगे इसके, आप देख सकते हो स्क्रीन पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। जैसे इंजीनियरिंग में है, AIML में है, इसी तरह प्रोसेसिंग में है, इमेज वीडियो प्रोसेसिंग में है, रोबोटिक्स में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस पाई जाती हैं, फाइनेंस सेक्टर में इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। इसी तरह एम्बेडेड सिस्टम में या हार्डवेयर में बहुत सारी एप्लीकेशंस इसकी पाई जाती हैं। और अगर हम पर्टिकुलरली बात करेंगे मेडिकल फील्ड की, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। जैसे मेडिकल इमेज प्रोसेसिंग होता है, जैसे MRI होता है, CT स्कैन्स होते हैं, ट्यूमर डिटेक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है ये। इसी तरह जीनोमिक्स या ड्रग डिस्कवरी के लिए विजुअलाइजेशन कर सकते हैं हम या एनालाइज कर सकते हैं। इसी तरह जो हम वॉचेस पहनते हैं उनकी सिग्नल प्रोसेसिंग या हेल्थ मॉनिटरिंग में भी काम आ सकता है ये। इसी तरह जो पेशेंट्स होते हैं उनकी डिजीज़ प्रिडिक्शन या डाटा विजुअलाइजेशन उनका जो होता है वो भी हम इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और इसी तरह ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था मैटलैब के बारे में। लेकिन मैटलैब में हम मॉडलिंग करते हैं। वो मॉडलिंग क्या होता है, हम सिंपल वर्ड्स में बोलेंगे, मैटलैब जो है ये हमें प्रोवाइड करता है एक ऑप्शन मॉडलिंग का। जैसे हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडलिंग अभी देखेंगे। मॉडलिंग क्या होता है, जो भी हमारा रियल वर्ल्ड होता है, रियल वर्ल्ड सिस्टम होता है, उसको वर्चुअल वर्जन में क्रिएट करना, वर्चुअल वर्जन में बनाना, ताकि बिफोर इम्प्लीमेंटिंग हम उसका जो बिहेवियर है या उसका जो एनालाइजेशन है या प्रेडिक्शन है वो कर सके। उसे मॉडलिंग कहते हैं हम। अब जो मैटलैब है ये डिफरेंट टाइप्स की मॉडलिंग हमें प्रोवाइड करता है। जैसे मैथमेटिकल मॉडलिंग होता है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है कंट्रोल एंड सिस्टम में। कंट्रोल किसी सिस्टम को करने में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है मैथमेटिकल मॉडलिंग। इसी तरह डाटा बेस मॉडलिंग होता है, इसी तरह एल्गोरिथम मॉडलिंग होता है, और इसी तरह सिमुलेशन मॉडलिंग होता है। और अगर हम प्रैक्टिकल की बात करेंगे, जो मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल होता है वो होता है सिमुलेशन मॉडलिंग, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। या जो ये है इसे क्या बोलते हैं, डाटा बेस्ड मॉडलिंग, ये भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है किसमें, सिमुलेशन मॉडलिंग में। और जो मैटलैब है पर्टिकुलरली ये एक अलग सा मॉडलिंग का ऑप्शन देता है हमें। जब हम देखेंगे इंटरफेस अगले वीडियोज़ में तो वहाँ पे हम देखेंगे सिमुलिंक में अलग सा एक फ़ीचर देता है सिमुलेशन मॉडलिंग का। इस तरह हम डिफरेंट मॉडलिंग कर सकते हैं मैटलैब में। तो इस वीडियो में हम यही तक रखेंगे। और इस वीडियो की समरी ये है कि जो वीडियो ये हमने देखा इसमें हमने क्या क्या देखा, हमने इंट्रोड्यूस देखा हमने मैटलैब क्या होता है, इसकी हिस्ट्री और इसका पर्पज़ क्या है, और ये जो भी मॉडर्न एप्लीकेशन हमारे पास हैं जैसे हेल्थ केयर है उसमें कैसे काम करता है और उसको कैसे एक्सप्लोर करता है। और हमने मॉडलिंग देखा क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स देखे मॉडलिंग के। तो इस वीडियो में हम इतना ही जानेंगे। आगे देखेंगे हम कि हम अपने कंप्यूटर्स में जो मैटलैब है वो कैसे इंस्टॉल करेंगे, डाउनलोड करेंगे, और फिर सेटअप उसका कैसे करेंगे अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में, और उसके बाद हम प्रोग्रामिंग करना स्टार्ट कर देंगे। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अगर आपको पसंद आया है तो फिर प्लीज़ आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।